وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ عمران خان کا دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر زور، پاک سعودیہ تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ پاکستان میں سیاحت کے شعبے کی ترقی میں ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم عمران خان کی دورہ سعودی عرب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوافل ادا کیے، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ دورہ ملک ہونے پر وطن واپس روانہ ہو گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم کو گاڑی خود ڈرائیو کر کے ایئرپورٹ لائے اور الوداع کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ GTI-SPR کے مطابق آرمی چیف کی اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کا ملتان سکر سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M2 حافظ آباد شیخ پورہ سے کالا شاہ کاکو، M4 فیصل آباد سے شورکوٹ تک بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے ڈیرے، ٹریفک روانی متاثر۔ PIA فلائٹ شیڈیول بھی خلل کا شکار ہوا، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ آصف زرداری علاج کے لیے کراچی کے نجی اسپتال منتقل، معالجین کے مشورے پر ابتدائی ٹیسٹ مکمل، رپورٹ حوصلہ افزا رہی، جس کے بعد مزید 3 ٹیسٹ لیے گئے۔ رپورٹ آنے پر ڈاکٹرز علاج یا مزید تشخیص کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ NICVD کے سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر بھی نجی اسپتال آئے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امید ہے اس طرح کے واقعات مستقبل میں پیش نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر اور وکیل دونوں معاشرے کے باوقار پیشے ہیں، انہیں خود احتسابی کے عمل سے گزارنا ہوگا۔ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا آج 5واں اور آخری دن، خراب موسم کے باعث آج بھی کھیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ چوتھے روز گیلی گراؤنڈ کے باعث پورے دن میں ایک گیند بھی نہیں پھینکی جا سکی۔ 4 دنوں میں سری لنکا کی پہلی اننگز بھی مکمل نہ ہوئی۔ ادھر کھیل نہ ہونے پر کپتان اظہر علی ملی نغمہ گنگناتے ساتھیوں کا دل بہلاتے رہے۔ ڈرون اڑیں گے بھی نہیں، اب دوڑیں گے بھی۔ چین میں ورلڈ ڈرون ریسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد۔ 660 میٹر ٹریک پر ڈرونز کو 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑایا گیا۔ شرکا کا مہارت کا شاندار مظاہرہ۔ مردوں میں جنوبی کوریا کے چانگ یان، خواتین میں تھائی لینڈ کی واناپونگ فاتح قرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں حنا محمود۔ میرا نام دارش حسین اور میں ہوں پاکیزہ زاہد۔ ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کا ملتان سکھر سیکشن ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 حافظ آباد شیخ پورہ سے کالا شاہ کاکو، M4 فیصل آباد سے شورکوٹ تک بند کر دیا گیا ہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے ڈیرے ہیں، جس سے ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ PIA کے فلائٹ شیڈیول میں بھی خلل پڑ گیا، جس سے متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ M2 بھی بند کر دیا گیا ہے۔ M4 شورکوٹ اور سکھر انٹرچینج بند کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ملتان سے جو ملحقہ علاقے ہیں چونکہ وہاں پر بھی دھند ہے تو ایسے میں وہاں پر بھی بند کیا۔ نہ صرف زمینی راستے بلکہ فضائی راستے جو ہیں وہاں پر بھی خلل پڑ گیا ہے، اور ایسے میں جو فلائٹ آپریشن جو ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ میں اور 2 میرے محترم بھائی صاحبان سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ ہم چھاپا ماریں گے ماڈل کورٹس کے اوپر۔ چھاپا فزیکلی نہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے کنیکٹ کر کے خفیہ طور پہ ہم 1 گھنٹہ 4 مختلف کونوں، ملک کے کونوں کی ماڈل کورٹس کی کارروائی دیکھتے رہے لائیو، اور ہم حیران رہ گئے دی کوالٹی
एंड द लेवल ऑफ दोज मॉडल कोर्ट जजेस, हमने कहा ये तो हाई कोर्ट के जजेस लग रहे हैं, ये तो इतने तहम्मुल से, इतनी बुर्दबारी से, इतने अच्छे डिमीनर के साथ, वकला की बहस इतनी शानदार, जज साहिबान के या मोहतरमा जज साहिबान, उनमें एक मोहतरमा भी थी कोयटा की, तो वो हमने कहा कि इतना अच्छा कॉन्डक्ट, इतना अच्छा ट्रायल हो रहा है, हमें तो याद भी नहीं रहा इतने साल हो गए हैं ट्रायल कोर्ट में गए हुए, वी वर सो इम्प्रेस्ड। तो फिर हमने पाकिस्तान बार काउंसिल को यही कहा कि आप अपनी मॉनिटरिंग टीम्स के ज़रिए हमें रिपोर्ट करें, कुछ एक भी गलती हो हम उसको दुरुस्त करेंगे। आज तक एक भी शिकायत नहीं आई। सोहेल नासिर साहब ने बताया कि सारे पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस आई हैं, और अगर मैं वजह बता दूं तो वो भी आपको हैरानी होगी। एक में वजह यह थी कि वो जज साहिबा है इसलिए हमारा केस ट्रांसफ़र करें। वो खातून जज से डर गए थे, वो किसी मॉडल कोर्ट से नहीं डरे थे। तो इसलिए जो काम अच्छा हो रहा हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव ओपिनियन भी देने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं लोग, और बेजा तनकीद होती है जिससे हमारी दिल शिकनी तो ज़रूर होती है, लेकिन हमारे हौसले में कभी नहीं आई, क्योंकि हमने इरादा कर लिया है कि हमने इस सिस्टम को बदल के रख देना है, हमने इसको बेहतरी की तरफ से लेके जाना है, हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, और ये एक मोमेंटम पे अब चल पड़ा है तो इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि जब कोई कौम फैसला कर ले तो फिर मैं भी बदलने में मदद करता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने एक शेर में लिखा हुआ था कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप बस कमर बांध लें। वो जुनून की बात की, मैंने जुनून चल रहा है अभी तक, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जी ख़त्म करनी है। 1994 से अपीलें पेंडिंग पड़ी थी क्रिमिनल लॉ की, क्रिमिनल अपील्स ख़त्म हो गई। इस वक्त 2019 की 1-2 हफ्ते पहले की अपीलें आती हैं फटाफट, जिस वक्त पेपर बुक तैयार है अपील लग। तो ये जुनून, ये पैशन, ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। फिर अल्लाह की मदद जो आती है, और जो आखिर में इन्होंने शेर पढ़ा है ना, वो आप पता नहीं इन्होंने कहाँ से ढूंढ लिया है, वो फ़िरक़ा फैज़ अहमद फैज़ साहब का है, और वो वाकई वही बात है कि लोग डराएंगे आपको कि ये नहीं हो सकता, लोग कहेंगे इसमें ये ख़तरात है, लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे आप डोंट स्पॉइल द सिस्टम, चलने दे, जो चल रहा है ठीक है, आप रखना ना डालें इसमें। लेकिन जो तब्दीली वही लोग लाते हैं जो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। तो आखिर में जो आखिरी जो मिसरा है कि जो करना है बस कर जाओ। आपकी नीयत ठीक है, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी, आप समझते हैं ये करने वाला काम है, बस कर डालें। जो बाद में तनकीद होती रहेगी उसको हम मीट कर लेंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये करने वाले काम है तो कर गुजरें। आप निहायत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैं जहाँ भी होऊंगा मैं इंशाअल्लाह अवेलेबल होऊंगा। जिस तरह इन्होंने बताया कि 2 मिनट के अंदर अंदर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। EJI का कोई मामला होगा, जहाँ भी हूँ मैं, बाहर किसी दौरे पर भी होता है, वहाँ भी व्हाट्सएप पे आई एम ऑलवेज इन टच। किसी का ये बताते हैं कि उसने आज ये ज़िला 0 कर दिया है, मैं वहीं से उस डायरेक्ट जज साहब के लिए मैसेज भेजता हूँ कि उनकी तारीफ़ मेरे पहुँचा दें, मेरी अप्रिसिएशन पहुँचा दें, क्योंकि आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी है मेहनत करके। इस अदारे को, अदारा इंसाफ को आपकी वजह से जो एक तज़हीक का बायस बना हुआ था, वो उसको आपने बायस इज़्ज़त बना दिया है। इसमें जान फूंकवा दी अल्लाह ताला ने। एक मुर्दा सिस्टम जिसको समझा जा रहा था, इंशाल्लाह इट हैज़ बिकमिंग ए वाइब्रेंट सिस्टम। और इसके जिस तरह आगे बढ़ेंगे समरात सामने आएंगे। इन्होंने फिगर्स बताए, मैंने कहा इकॉनमी बड़ी कमज़ोर है, कोई ख़बर पहुँचा दे हुकूमत तक कि कितने जी 1.6 बिलियन रुपीज़ तो हमने इकॉनमी को वापस दिलवा दिए हैं थ्रू फाइन्स जो हमने इम्पोज किए 120 बिलियन तो स्टेट को जाएंगे। जो हमने लोगों के पैसे वापस करवाए हैं 489F 1.6 बिलियन। तो ये कहने की बातें लगती हैं, बज़ाहिर एक फिगर है, उसके पीछे जितनी मेहनत लगी है उन जज साहिबान की, उन स्टाफ की, उन वकला की, पूरे सिस्टम की,
یہ اصل بات ہے اپریشیٹ کرنے والی, that the system has started delivering.